ମୁଁ ছোট ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दौची प्रशंसा गौरव करछि प्रभु तुम्हारी पवित्र नाम रे प्रति प्रभात रे तुम्हारी निकटवर्ती हेबा निमंते तुमे आश्चर्य भाव रे आमनक जीवन रे तुमे कथा कहिथ प्रभु आमे माने किए जे प्रभु तुम्हारी चरण तल को आसीबा को योग्य नुहे प्रभु धूली मात्र पिता परमेश्वर आमानक सहवर्ती परमेश्वर केवल तुम्हारी स्तुति वंदना आराधना करू करू तुम्हारी व्यवस्था ध्यान करबा निमंते तुम्हारी वाक्य प्रति मनोयोगी हुई तुम्हारी प्रभु शिक्षा प्रति प्रभु तुम्हारी निकटवर्ती हेबु तुम्हारी सेवा कार्य करू करू तुम्हारी साक्षी हेबा निमंते आमानक जीवन को तुम्हें परिवर्तन करिछ तुम्हारी आश्चर्य नाम रे प्रभु तुम्हें जे आमानक जीवन रे कथा कौछ राजा। हालेलुया धन्य प्रभु धन्य जीशु एतबळे तुम्हारी पवित्र नाम रे प्रभु कोटि कोटि प्रणाम करी तुम चरण दल को आसी अछि प्रभु सत्य रे आत्मा रे आराधना करू करू तुम्हारी निकटवर्ती होई आसी अछि जिहोवा हो परमेश्वर तुम्हें आस प्रभु एटारे उपस्थित प्रत्येकଙ୍କୁ तुम्हारी पवित्र आत्मा जीवन रे तुम्हें भरपूर जीवन दियो तुम्हारी निकटवर्ती हेबा निमंते प्रत्येक आत्मा को आकर्षण कर तुम्हारी कृषि और प्रेम रे धन्यवाद दे प्रशंसा गौरव करी प्रियतम जीशु नाम रे प्रार्थना कली पिता आमेन। ईश्वर जगदीश्वर ईश्वर करुणा कर ईश्वर जगदीश्वर ईश्वर करुणा कर तुमे करुणा करी ମୋ ଦେହ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଜୀବନ ସବୁ ତ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର କରୁଣା କର ତୁମ ବିହୁନ ଅସ୍ଥିର ଗଗନେ ଧୂମପବନେ କେବେ ନୁହଇ ସୁସ୍ଥିର ଈଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପରମେଶ୍ୱର କରୁଣା କର ତୁମ୍ଭେ ସଙ୍ଗତେ ନାଥି शांति हो रहे सतर ईश्वर मेश्वर करुणा कर सबु आशा तुम सेना सुख शांतिर निर्भर ईश्वर मेश्वर करुणा कर हे
प्रभु स्वर्गीय पथे तुम्हारा ईश्वर परमेश्वर करुणा कर निदान श्री चरण राख हे आत्मा मोर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर प्रभुଙ୍କ नाम ଧନ୍ୟ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟି ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଯୀଶୁ ଧନ୍ୟ ଜିହୋବା परमेश्वर ଗାଉଥିବେ ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବଞ୍ଚିଥିବି ଧରା ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ସମର୍ପିତ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ସବୁ ଗାଳି ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ସବୁ ଗାଳି ସେହି ତ୍ରାତା ସେହି ମୁକ୍ତିଦାତା ସେହି ତ୍ରାତା ସେହି ମୁକ୍ତିଦାତା ସେ ନାମେ ପାଇଛି ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବଞ୍ଚିଥିବି ଧରା ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ମୁଁ ଯେତେ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ବିନା ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ ରେ ଯିଏ ପାପୀ ବନେ ନାହିଁ ରେ କେହି ସେ ଯେ ପ୍ରେମମୟ ସେ ଯେ କ୍ଷମାମୟ ସେ ଯେ ପ୍ରେମମୟ ଆଉ କିଏ ହେବ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ବଞ୍ଚିଥିବି ଧରା ପରେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ଗାଉଥିବି ସଦା ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ Thank you, Jesus. Hallelujah. मुझे माफ कर दे खुदा मुझे माफ
कर दे पिता, माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं प्रभु, तेरे महिमा मुझे है सिखा दे, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरे महिमा मुझे है सिखा दे, तेरे महिमा करना मुझे सिखा दे, तेरे महिमा करना मुझे है सिखा दे, तेरे महिमा मुझे सिखा दे, तेरे महिमा करना मुझे सिखा दे, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे बेटा, तेरे चरणों में मैं आऊं प्रभु, तेरे महिमा मुझे है सिखा दे, तेरे चरणों में मैं हाथ उठाऊं, तेरे चरणों में मैं सर झुकाऊं, तेरे चरणों में मैं आंसू बहाऊं, तेरे चरणों में मैं घुटने माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, जान बुझकर मेरे खुदा मैंने पाप जान को अभिलाषा किया के ठुकरा जान बुझकर मेरे खुदा, मैंने पाप जान को अभिलाषा किया के ठुकरा कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे पिता, तेरे चरणों में मैं प्रभु, तेरे महिमा मुझे है सिखा दे, तेरे चरणों में मैं प्रभु, तेरे महिमा मुझे है सिखा दे, तेरे महिमा मुझे सिखा दे, तेरे महिमा करना मुझे है सिखा दे, तेरे महिमा कर मुझे सिखा दे, तेरे महिमा करना मुझे
सिखा दे मुझे माफ कर दे पिता, मुझे माफ कर दे पिता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आसंतु आ गोटे गीत गान कर प्रभुଙ୍କର आराधना करबा, हालेलुया। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, कैसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार सदा में। तू ही बसा तू ही बसा, मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, कैसा प्यार तूने मुझसे किया। जमाना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, पर तेरा प्यार है सदा। प्रभु धन्य धन्य प्रभु धन्यवाद दौचे, प्रशंसा गौरव कर प्रभु। पुणी थे तुमरी निकटवर्ती हवा निमंते तुम्हें साहाय्य कल, तुमरी स्तुति वंदना आराधना करू करू प्रभु आम तुम चरण तले प्रभु मन प्राण आत्मा शरीर समस्त को तुम चरण तले समर्पण कर पिता परमेश्वर। प्रभु तुमरी राज्य रे प्रवेश करने पर्यंत तुमरी द्वितीय आगमन पूर्व प्रभु जो प्रभु मंडली जे उठा जा समय से समय ठारू आम सहवर्ती परमेश्वर आम समस्त कार्य जीशु नाम सफल हो। तुमरी इच्छा आम जीवन में प्रकाश हो, तुमरी योजना तुमरी संकल्प द्वारा रियल मिनिस्ट्री को तुम चरण तले समर्पण करुच्ची प्रभु। सत्य आत्मा तुमरी वाक्य ध्यान करू करू तुमरी प्रभु शिक्षा तुमरी आज्ञा पालन करू करू प्रभु आगामी दिन पर्यंत ये जो माध्यम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर, प्रत्येक को आत्मिक जीवन में बढ़िया निमंते साहाय्य कर, तुमरी निकटवर्ती होगा निमंते पिता परमेश्वर, तुमरी दर्शन पाइबा निमंते हृदय को तुम्हें शुद्ध करवा परमेश्वर। प्रभु पृथ्वी को परिचालित करवा परमेश्वर, आत्मा को रक्षा करवा परमेश्वर। प्रियतम जीशु नाम रे पवित्र आत्मा तुम चरण तले आम समर्पण होचु, आम जीवन को तुम्हें सजाड़ी तुमरी साक्षी निमंते आम को व्यवहार कर, तुमरी सेवा कार्य तुमरी पवित्र नाम रे तुमरी इच्छा आम जीवन रे तुम्हें प्रकाश कर। हालेलुया हालेलुया। एकमात्र जीवित परमेश्वर, एकमात्र त्राणकर्ता प्रियतम जीशु नाम रे समस्त विषय समर्पण करे तो प्रार्थना कली पिता, आमेन आमेन। आमेन आमेन। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर भाव प्रभुकर उपासना गीत माध्यम करी आराधना करी प्रत्येक को प्रभुकर उपस्थित रे कढ़ाई देथिबा हेतु प्रभु आपण को पुणी आपण सेवा कार्य को पुणी आपण परिवार को बहुल बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। थैंक यू सो मच। वर्तमान आम प्रार्थना करबा आम मध्य परिछा आज्ञा अछंती प्रमोद कुमार परिछा आज्ञा 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 प्रेज द लॉर्ड। परिछा आज्ञा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा।
ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ରୀନା ପାଲ ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଅଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀ ଆମମାନଙ୍କର ସମିତା ମିଶନ ଦିଦି, ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାନ କରି ଆରାଧନା କରିଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ବାକ୍ୟରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଅବଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟତମ ଜିହୋବା ଯୀଶୁପା, ମୋର ପବିତ୍ର ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରଭୁ ନିବେଦନ କରୁଅଛି। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରାକ୍ରାନ୍ତ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ଭୁତ ତ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ମୋଚନକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶ୍ରବଣକାରୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରକାରୀ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ। ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ରଖିଅଛ। ତେଣୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏ ପ୍ରଭୁ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାନର ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସହାୟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂତନ ନୂତନ ବ୍ୟାନର, ନୂତନ ନୂତନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟାନରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ତୁମେ ବହୁଳ ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ନିମନ୍ତେ କିଛି ଅର୍ଥର ବ୍ୟୟ ବି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସହାୟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରି ନଥିବା ଦିନ ପଲଙ୍କ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଛାଡି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏ ବାପା ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ, ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଜୁମ୍ ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଲିଙ୍କ ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତରେ এই ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଯେତେ ଲିଙ୍କ ପାଇ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଗୌରବ କରିବେ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ତୁମର ଆରାଧନା କରିବେ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମନ ଦିଅ, ସେଇ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଆମେ ଉଠିବୁ, ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ, ତୁମ ପ୍ରଶଂସା କରିବୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ, ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଜଏନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଜୁମ୍ ରେ ସେ ଯୋଗ ଦଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ସେଇ ପବିତ୍ର ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ହେ ପିତ, ହେ ପିତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସହାୟ କରନ୍ତୁ। ଏତେବେଳେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ସେ ଝିଅଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାହାର ଦେହ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ତୁମକୁ ଗୌରବ ଦଉଛି, ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ଜଡିତ ହେଇ ତୁମର ଗୌରବ, ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ହେ ପିତ, ହେ ପିତ, ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବିହୋର ଦେହ ପାଇଁ ତୁମେ ସହାୟ, ତାଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରାନ୍ୱିତ ପ୍ରଶଂସା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେ ଲୋକ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ।
आज वाक्य नहीं आसुवा तुम दास तुम्हें प्रभु पवित्र आत्मा शक्ति दे व्यवहार कर आबर तुम्हें मुखपात्र कथा कह जिते लोक आम एकत्रित हो समस्ते प्रभु ता हृदय ग्रहण हृदय पटा लिपिबद्ध कर व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक जीवन को मांडलिक जीवन को सजाड़ से सहाय कर वक्ता को बहुल भाव आशीर्वाद मंडली प्रति परिवार प्रति तुम्हें सहाय समृद्धि आशीर्वाद कर तो जहाँ आवश्यकता ए समय मागी पारे तुम जाची प्रदान कर तुम्हें मोर समस्त प्रार्थना शुणी उत्तर देउछ बोली जेहोवा जीशु तुम ए छोट निवेदन करुच्ची आमेन 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 थैंक यू आज्ञा थैंक यू सो मच वर्तमान मु अनुपमा दीदी को अनुरोध करे दीदी प्रेज द लॉर्ड अनुपमा बाग दीदी प्रेज द लॉर्ड बाग दीदी अछंती कि बलांगीर टिटलागढ़ रो अछंती दीदी प्रेज द लॉर्ड बोधे सुनी पारु ना हांती हाँ प्रेज द लॉर्ड अनुपमा बाग नहीं कि बलांगीर हाँ बलांगीर टिटलागढ़ रो जो जोड़ी हंती सार आसिले सॉरी बक्ता सार जॉइन करि गले हां जॉइन करले डायरेक्ट वाक्य पई कहि ओके थैंक यू वर्तमान प्रभुंकर दास आमानक मध्य उपस्थित होई अछंती आमानकर वक्ता महाशय वर्तमान वाक्यर समय समस्त कार्य समाप्त होई अछि आमानकर मुख्यतः वाक्य प्रभुंकर दास उपस्थित अछंती आज्ञा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा अब्राहम आज्ञा प्रेज द लॉर्ड वर्तमान आपणक समय आग को आसीबे वाक्य रे आस्थिबा प्रभुंकर दास आसिला बेले प्रत्येक आमाने अनम्यूट करिबा आ प्रभुंकर दास को आमाने स्वागत करिबा ताळे सहित आपण आग को आसीबे वाक्य परिवेषण करिवे आज्ञा आनता वाक्य आज्ञा आपनकर म्यूट अछि अनम्यूट करंतु पास्टर आज्ञा जूम प्रोग्राम रे जोग देइथिबा समस्त प्रभुंकर दास दासी भाई भौणी पुणी होस्ट आज्ञा को मोर नमस्कार जଣା करे आपण माने अति प्रेम करी ए सहभागिता मध्य मते आनिले सेतपे मु धन्यवाद दउछि पदे प्रार्थना करिबा एवं प्रभुंकर वाक्य माने आलोचना करिया पई जिबा आसंतु प्रार्थना करिबा गौरव प्रभु तुमर वाक्य सत्य आमानकर जीवन को ताहा सजाड़े तुमर पसंद योग्य जीवन काटिबा पाई प्रस्तुत करे सेथिपे धन्यवाद दिए एते बेले जहा तो माने कहिबो प्रभु जे समस्त विषय निजस्व करिबा पाई आमर सकल दुर्बलता दूरीकृत हो तुमर जीवंत वाक्य सबल कार्य साधन करू प्रभु जीशु को नाम रे पिता ईश्वर को ठारे प्रार्थना उत्सर्ग कलु आमेन प्रभु को नाम गौरव हो प्रभु अनुग्रह करी आम मानक सुंदर सहभागिता देइछंती प्रति प्रभात रे तांको जीवंत वाक्यर सहभागी हेबा पाई तेबे आसंतु मो सहित आपण माने खोलंतु हितोपदेश 20 अध्याय तहिर 6 पद हितोपदेश 20 अध्याय तहिर 6 पद एठारे लेखा जाए अधिकांश लोक अपना अपना दयालुता प्रचार करती मात्र विश्वस्त लोक किए
ପାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। କହିବା କି ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଉପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ପ୍ରଭାବ କଣ କଣ ଥାଏ? ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କାହିଁରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ କଣ, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଣ କହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରୁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାରେ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଛୁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ପିତା ଯୋଉ ଗୌରବ ଦେବେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାରଣ କଣ କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଗୌରବ ପାଇବା, ଏହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହି ସାରିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଏହା କୁହାଯାଏ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଦୟାଳୁତା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ଏପଟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, ସେପଟ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସୁକର୍ମ ତାହା ବି ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। କହୁଥିବେ ମୋ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଚାରକ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ପ୍ରଥମ ଭାଗର କଥା, ଏହା ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କିଏ ପାଇପାରେ? ଯେ ସୁକର୍ମ କରି ପ୍ରଚାର କରେ, ଏ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ସୁକର୍ମ କଲା ପରେ ପ୍ରଚାର କରେ, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନୁହଁ। ସୁକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଫେସୀ 2:10 ଏଫେସ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେ ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ସତ୍କର୍ମ କରିବାରେ କ୍ଲାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଗାଲାତି ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଏ। ସତ୍କର୍ମ ଚାଲିଥାଉ, ସୁକର୍ମ ଚାଲିଥାଉ, ସାହାଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଅଛି ବୋଲି ନିଜେ ପ୍ରଚାରକ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ କରିଥିବା ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ସେଇ ପ୍ରଚାରକ ଆମେ ଅଟୁ, ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ। ପାର୍ଲାଖଣ୍ଡି ପାଳକ କହୁନାହାନ୍ତି, ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେତେ ଯାହାର ସାଧ୍ୟ, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁକର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ତାହା
पर जीवन आपण गौरव सम्मान अमरतार आशीर्वादर कारण हेब। आमे बोधे 6:15 शेष करवा पोस्ट आज्ञा ठीक अच्छे ताको आखि आगे रखी आमे अग्रसर हवा। विश्वस्त लोक किए पाई पारे? विश्वस्त लोकर स्वभाव कौन? धर्मशास्त्र बाइबल रे माने अनेक विश्वस्त लोकंकर कथा देखा पाउछ। प्रथम सामुएल 22 अध्याय 12 रु 16 यदि पढ़िबा विशेष करी 14 पदरे लेखा अछि दाऊद अति विश्वस्त थिले। साउलंकर एग्जीक्यूटिव बॉडी रे जेते जन सदस्य थिले साउल राजांकर कानी बैठक रे जेते जन सदस्य थिले सेमानक मध्यरे दाऊदंक परि विश्वस्त केही नथिले। दाऊद जने मुनिब ପାଇଁ विश्वस्त, सृष्टिकर्ता ପାଇଁ विश्वस्त, बापा माँ ପାଇଁ विश्वस्त, भाई मानक ପାଇଁ विश्वस्त। हालेलुया। बेले बेले स्वामी स्त्री ପାଇଁ विश्वस्त होई पारे नाही, स्त्री स्वामी ପାଇଁ भी विश्वस्त होई पारे नाही। बड़ दुखर कथा आज्ञा, बड़ दुखर कथा। पिला माने मध्य बापा माँ ପାଇଁ विश्वस्त होई पारंती नाही। तथापि आमे जगत रे अछु प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ बंचुछु बोली कहि थाओ। विश्वस्त लोकर केतोटी स्वभाव आमे देखिबा। केमती चिन्हिबा जने विश्वस्त लोक बोली, जने भद्र लोक बोली केमती आमे चिन्हिबा, जने एजुकेटेड लोक बोली केमती आमे चिन्हिबा, जने प्रभुଙ୍କ लोक बोली किपरि आमे चिन्हिबा। धला पोशाक पिंधिले, मुंड तळकु करी चालिले, काहाको नमस्कार न कले, एपरि भाबरे ना प्रभुଙ୍କ लोकକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସେଇପରି ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ड, ହାଲେଲୁୟା। କାହାର କାହାର ନିଦ ଛାଡି ନାହିଁ ବୋଧେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ମତେ। विश्वस्त लोकर स्वभाव कौन? केउ केउ स्वभाव तांको पाखरे देखा गले लोके कहिबे ए जने विश्वस्त लोक। प्रथम कथा प्रथम सामुएल 19 अध्याय 4-5 एवं सेठारे लेखा जाए 24-11। प्रथम सामुएल 19:4-5 आउ 24-11 दुईटी कथा लेखा अछि। सेठा लेखा जाए विश्वस्त लोक केबे काहा विरुद्धरे जीव नाही। प्रथम विषय जे विश्वस्त से केबे काहा विरुद्धरे जीव नाही। साउल विरुद्धरे साउल दाऊद विरुद्धरे जाउथिले मध्य दाऊद साउल विरुद्धरे गले नाही। प्रेज द लॉर्ड। एपरि अनेक लोक आमे अछु जने विरुद्धरे न गले भी ता विरुद्धरे आमे जाउछु आउ दयालुता प्रचार करूछु। विचार दिन रे हमर कोन अवस्था हबो कहि हो नाही। सतरे कोन हबो हमरे प्रचार रो
ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟତା କୁଆଡେ ଯିବ କେଜାଣି। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଗଭୀର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଭାବରେ ଆମର ସମୟ ଜଗତରେ ଅତିବାହିତ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତାକୁ ଆମେ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତହିଁରେ ତୁମକୁ ଯେପରି ଭଲ ଦିଶେ ତୁମେ ତାହା ପ୍ରତି କର। ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମେ ତାହା କର। ଦାଉଦ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଜୟାବ କହିଲେ, ମତେ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ଥର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଥର ଦାଉଦର ଚାପ୍ଟର କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଥର, ଗୋଟେ ମାଡରେ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଦାଉଦ କହିଲେ, ନା, ମୁଁ ସେମିତି ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ମେଷମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଗମନରୁ ଆଣି ସାମୁଏଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ହାତରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଏହା ଛଡାଇ ନେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଜେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାହା ହାତରୁ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି କହିଲେ ବୋଧେ ନାଇଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷିକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଦାଉଦ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦାଉଦ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମଙ୍ଗଳଜନକ କର୍ମ ସେ ସବୁବେଳେ କରିବ, କାହାର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 29 ତା ଲେଖା ଅଛି। କେବେ କାହାର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଏଗୁଡାକ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ତଦନୁସାରେ ସଜାଡି ପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଲାଭଜନକ ହେବ। ପଢିବା 5 ପଦ, 19-5। ସେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ସେ ପଲିଷ୍ଟିୟକୁ ବଦ୍ଧ କଲା, ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ମହା ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ। ଆପଣ ତାହା ଦେଖିଥିଲେ, ଆନନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ବିନା କାରଣରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବେ କି? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ। 4 ପଦର ଶେଷ ଲେଖା ଅଛି, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅତି ମଙ୍ଗଳଜନକ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ଯେତେ ଯେତେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ମଙ୍ଗଳ ନୁହଁ, ଅତି ମଙ୍ଗଳଜନକ। ବାଃ! ନିଜର ଶ୍ୱଶୁର ହୋଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଦାଉଦ ସାଉଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ ନାହିଁ। କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଜୁମରେ ବସିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମରେ କହିପାରିବା କି ମୁଁ କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାର କେବଳ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ। ହ୍ୟାଲୋ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଗଲେ ବି ମୁଁ କେବଳ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରିଥାଏ, ତାର କ୍ଷତି କେବେ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମୁରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୋଲି
ଇହ ଧାମରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କରିବାରେ ମୁଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱଭାବ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ପଢି ପଢିକି ଯିବା, ବା 45 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ତେବେ ସେଠାରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ବିପଦରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ବିପଦରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। କ୍ଷତି ସମୟରେ, ଅନିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ, ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ଯୋସେଫର ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମରିବେ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଛି, ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶକ ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଗାତରେ ପକାଇ ମରୁ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ଯାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ତାର ପୋଷାକକୁ ଗୋଟେ ପଶୁ ମାରି ରକ୍ତ ଭିଜାଇ ବାପା ନିକଟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ କହିଲେ, ତୁମ ପୁଅର କଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି ଆମେ ତାହା ଜାଣୁନା। ହୋଇପାରେ କୌଣସି ହିଂସ୍ରକ ପଶୁ ତାକୁ ବଧ କରିଥିବ, এই ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ଆମେ ପାଇଲୁ। କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନାର ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋସେଫ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋସେଫ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ସମୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ, କ୍ଷତି ସମୟରେ ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 35 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଓ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ବା କଲା ପରେ ଦେଖାଇ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନଥିଲେ ଏ କାମ ହୁଅନ୍ତା କି ବୋଲି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସହଭାଗିତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ମନୋଯୋଗୀ, ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଅନୁସାରେ କାମ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଜଗତରେ ସୀମିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କଲେ। ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ମୋର ନିଜର ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯାହା ଯାହା ମତେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ତାହା ହିଁ କହେ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି କରୁଥିବା ଦେଖେ, ଯେପରି କରୁଥିବା ଦେଖେ ମୁଁ ସେହିପରି କରେ। ମୁଁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପାଉଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରେରିତ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପାଠ କରିବା ତେବେ ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ଏହା ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ନା 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 ସେ ଗ୍ରାମକୁ ତମେ ଯିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ରହିଗଲ। ଆଗ ବଢିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ଆହ୍ୱାନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସାଧୁ ପାଉଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ମନ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ, ଏତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନକାରୀଙ୍କର ମନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଆସିବା ସମୟରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନକାରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଜେରୁସାଲେମ ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲା ପରେ ପାଉଲଙ୍କର କଟିବନ୍ଧନ ନେଇ କଟି ବାନ୍ଧି ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବାନ୍ଧିବେ, କାରାଗାରକୁ ନେଇଯିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଉଲ କହିଲେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ କେବଳ ବନ୍ଦୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା ନୁହଁ, ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କିଏ ପାଇପାରେ? ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ ମିଳିବେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମିଳିବେ, ଧନବାନ ଲୋକ ମିଳିବେ, ବଳବାନ ଲୋକ ମିଳିବେ, ପରାମର୍ଶଦାତା ମିଳିବେ, ସୁପ୍ରଚାରକ ମିଳିବେ, ଶିକ୍ଷାଦାତା ମିଳିବେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖାଯାଏ। ବାଇବଲରେ 3003ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ 2200, ନୂତନ ନିୟମରେ 1100। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହା ତ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ଆଦି 3:9, ମାଥ୍ୟୁ 2:2। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ପାଇପାରେ? ଏ 3300 ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କିଏ ପାଇପାରେ? ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ସ୍ୱଭାବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ 2ଟି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବା। ଏଇ ସ୍ୱଭାବଧାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଖୋଜୁଛି, ଆଜି ପରିବାର ଖୋଜୁଛି, ଆଜିର ସମାଜ ଖୋଜୁଛି। ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର।
ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ମଜୁରିଆକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକକୁ ଆଣିବେ ଯେ ଠକିବ, ଆଣି ହବ ନାଇଁ, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଖୋଜୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଦରକାର, ପ୍ରଭୁ ବି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 14-15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଏବଂ 22 ଅଧ୍ୟାୟ 3-7 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁନାହୁଁ କାରଣ ସମୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 14-15, 22 ଅଧ୍ୟାୟ 3-7 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଅର୍ଥ ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ତା ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦିଆଗଲା। ଲେଖାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ହିସାବ ନିଆଗଲା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। 10,000 ଟଙ୍କାର କାମ ଆମ ହାତରେ ମିଳିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଯଦି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଖୁସି ହେଉଥିବେ ନା ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ? ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଭାବିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସପ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 9 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 19 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 9 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ରହିବ ଆଉ ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସେ କାମ କରିବ। ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟେ ତା ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାର ଭୟ ଥିବ ସେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ, ଲୋକ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଲୋକ ନ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିଦ୍ଧ ଅନ୍ତଃକରଣ ତାର ରହିଥାଏ। 7ଟି କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ଲାଗୁ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ ଆମର ଜୀବନର ହିସାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ। କେହି କାହା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେବା। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିର ନିକାଶ ଆମ ଠାରୁ ସେ ନେବେ। 5ଟି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଶେଷ କରିବା। କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଉ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା ସମୟ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରତିପାଳକ ହୋଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଉ, କୌଣସି ସମୟରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରୁ ସେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଜଗତରେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦେଖାଯାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ହସ୍ତରେ ଗୁରୁଭାର ସେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବା କେତେ ଭରସା
ସେ ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ସତରେ। କେତେ ଭରସା ସେ ଆମ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିନାହୁଁ, କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କେତେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବ ପ୍ରଭୁ? ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଭାର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ? କେତେ ଭରସା ରଖିଲି ତୋ ଉପରେ, ତୁ କଣ କଲୁ ମୋ ପାଇଁ? କାହିଁରେ କାହିଁରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହଉ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି, 5ଟି କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲୁକ 16:10 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବହୁତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ତେବେ? କଣ ପାଇଁ? ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି କି? କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର। ସେ ଯାହାକୁ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କାମରେ କେବେ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ଆମକୁ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1, କାହିଁରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା? ନମ୍ବର 1, କଥାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କହୁ, ଆମର କଥାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ନିଜ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମ କଥା ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର। କଥାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ତାକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ନିଜ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଯାହା ହୋଇଅଛି, ଯାହା ହେଉଅଛି, ତାହା ହିଁ କହିବାକୁ। ଆଉ ଯାହା ହୋଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହା କହିବାକୁ ହବନି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ ସେଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 10:15-16 ପଦ ଯଦି ପଢିବା, ତେବେ ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ, ରାଜତ୍ୱର କଥା ସାଉଲଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଧ ହଜିବାର ସମ୍ବାଦ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ସାଉଲ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜତ୍ୱର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ସମୟ ହୋଇନଥିଲା। ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ଆପଣା ବିଷୟ ଫୋନ ଆସିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଟିଗଲା, କ୍ଷମା କରିବେ। ଫୋନ ଗୋଟେ ଆସିଲା, କଟିଗଲା। ରାଜତ୍ୱର କଥା ସେ କହିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ସମ୍ମାନର ବିଷୟ ଘଟିଯାଏ ବା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଅଛି, ଏତେ ଲୋକ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଡାକିଲେ ନାହିଁ, ମତେ ଡାକିଲେ, ମତେ ଏମିତି କହିଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ବିଷୟ ଗୋପନ କରି ରଖିବା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ସେପରି ନୁହେଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ଗୋପନ କରି ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିପଦରେ ପଡିଲେ। ଆଦମ ହବା, ସର୍ପର ଭିତରେ ଶୈତାନ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା,
ଆଉ କହିଲା ଅବଳା ନାରୀକୁ, ନାରୀ ଆଲୋ ଆଲୋ ଆଗ ଏକି ସତ୍ୟ, ଉଦ୍ୟାନର କୌଣସି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି କି? ଆଗ ବୋଲି ଡାକୁ ଡାକୁ ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଗଲେ। ଆଦମ କେବେ ଆଗ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ କି ନାଇଁ କିଏ ଜାଣେ? ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କୁ? କଣ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି କିଏ ଜାଣି? ଆଦମ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମାନର ସହିତ ଡାକିଥିଲେ କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ପର ଭିତରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଗ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା, ଅବା ଭାବ ବିହୋଳ ହେଇଗଲା। କେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି କି? ବାଃ, ଏହାକେ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି ଭାବିଦେଲା ସେ। ଖାଇବ ନାହିଁ, ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, କଣ କଣ କହିଦେଲା ଭାବ ବିହଳରେ, ଆଉ ହିସାବ ନାହିଁ। ବହୁତ ସାବଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଡେ ବଡ ସମ୍ମାନର ସ୍ଥାନ, ଗୌରବର ସ୍ଥାନ, ଶାନ୍ତିର ସ୍ଥାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତା ହରାଇବାକୁ ପଡିଲା। କଥାରେ, ଆପଣା ବିଷୟରେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16 ଅଧ୍ୟାୟ ତହିଁର 15ରୁ 21 ପଦ ଯାଏ ଯଦି ପଢିବା, ସାମସନକୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ମସ୍ତକରେ କେଶ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶରୀରରେ ବଳ ଥିବ। କହିଦେଲା, ଆଉ କଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଆପଣାର କଥା ବିଷୟରେ କହିବା ସମୟରେ କୋଉ କଥା କୋଉଠି କହିବାକୁ ହବ, କୋଉଠି କହିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଅନ୍ୟର କଥା କହିବା ସମୟରେ ବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟର କଥା କହିବା ସମୟରେ ବି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମର ଏବେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ଠିକ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନ କରି ଆଉ କିଛି ଯୋଗ କରି ଆମେ କହିଦେଇଥାଉ। ବଡପଦାରେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲେ ବୋଲି ଜନରୋଗ ହେଲା। ଗାଡି ଚକୁଡି ଦେଇ ପଳେଇଲା ବୋଲି ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ଶୁଣିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ରୋଡରେ ପଡିଗଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଢିଗଲା। ତାପରେ ଶୁଣିଲି ନା ବହୁତ ଦିନ ହବ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ସତ୍ୟତା ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ କେତେ ଦୂର ସେଇଟା ସତ, କେତେ ଦୂର ମିଛ, ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଆମେ ରହିପାରୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କିଛି ଯୋଗ କରିକି ବି ସତରେ ଅବା ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି ଭାବିକି ଆମେ କହିଦେଇଥାଉ। ହିତୋପଦେଶ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ହିତୋପଦେଶ 11:13 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ଖଚୁଆ ହୋଇ ବୁଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରେ, ମାତ୍ର ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ ସେ କଥା ଢାଙ୍କେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଖଚୁଆ ଲୋକ ହିଁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିବ। ଗୁପ୍ତ କଥା, ଯାହା କହିବା କଥା ନୁହଁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୁପ୍ତ କଥା, ସିକ୍ରେଟ ୱାର୍ଡ। ସିକ୍ରେଟ ୱାର୍ଡ, ଖଚୁଆ ଲୋକ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରେରିତ ବୋଲି ନାମ ପାଇଲେ ଜିହୁଦା। 3 ବର୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, 3 ବର୍ଷ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ମିରାକେଲ କଲେ, ଭୂତ ଛଡେଇଲେ, ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ସବୁ ହେଲା। ସବା ଶେଷରେ, ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ
ଲେଖାଯାଏ ଯୌନ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ଜଣେ ଚୋର ବୋଲି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ, ଏଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ଚୋର ଭାବରେ। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। ଏବେ ମେସେଜ ଚାଲିଛି, ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। ଆମ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ରେକର୍ଡିଂ ଚାଲିଛି। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଶେଷ ହେଇଗଲା। ନା 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 ନା, କଣ ଆମେ କହୁଛୁ ଦିନେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ମାଥିଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 36-37 ଲେଖା ଅଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କଥା ଢାଙ୍କେ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ କହିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କଥା ବି କହିବ ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ 25:9, ପରର ଗୋପନୀୟ କଥା କେବେ ସେ କହିବ ନାହିଁ, କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ସମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗ ବଢିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, କାହିଁରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା? ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ଅଧ୍ୟାୟ 18-25, ଯାକୁବ ଇସାକ ନିଜ ବାପା ପାଇଁ ପୁଅ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠକିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଠକିଲେ, ମାମୁଁ ଦ୍ଵାରା ଠକି ହେଲେ। ଯେ ଯାହା ବୁଣେ ସେ ତାହା କାଟିବ। ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯାକବକୁ ଲାବାନ ଠକିଲା। ଯେ ଯାହା ବୁଣେ ସେ ତାହା କାଟିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଲୁକ 22:47-48, 47-48। ଯୀଶୁ ଏବଂ ଜିହୁଦା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଜିହୁଦା ନିଜର ଆହ୍ୱାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଆପଣା କର୍ମ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମାଥିଉ 25:14-30 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, 5 ତୋଡ଼ା, 2 ତୋଡ଼ା, 1 ତୋଡ଼ା। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣା କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କୁହାଗଲା, ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ଅଳସ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସ। ଏଇଟା କି ଶୁଣିବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ? এইটা শুনিବା ପାଇଁ ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ କି? ଦୁଷ୍ଟ, ଅଳସ, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ଦାସ ଏପରି ନ ହଉ। ଦାନିଏଲ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଦାନିଏଲ କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହାଲେଲୁୟା, କେତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ। ଶେଷ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 31 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ, ଆମେ 1-12 ବି ପଢିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଦାନ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଦଶମାଂଶ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଆମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବା ସହିତ ବଜେଟ ବି ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ସମୟ ହେଇଗଲା। ବଜେଟ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ନିଜ ପାଇଁ କେତେ,
ଅନାଥ ପାଇଁ କେତେ, ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କେତେ, ଗିର୍ଜାଘର ପାଇଁ କେତେ, ସୁସମାଚାର ପାଇଁ କେତେ, ଦଶମାଂଶ କେତେ, ସେ ବଜେଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ବଜେଟ ବି ଅଛି ବାଇବଲରେ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, ବଜେଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଯେପରି ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା ତହିଁରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣା କଥା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ଅନ୍ୟର କଥା କହିବା ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ଆମର କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ କିଏ ପାଇପାରେ କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେପରି କହିବେ ଏଇଟି ଏଇ ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଦିନ କେତେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ସତରେ। ପିତା ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ତାଳି ଗୁଡ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। थैंक यू आज्ञा, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर टॉपिक माने देइकरी एडवाइजर हम करी अछंती, सेति बहुत बहुत धन्यवाद। आज आमनकर जीवन मध्यरे कि प्रकार विश्वस्त जीवन, पारिवारिक जीवन मध्यरे, स्वामी स्त्री जीवन मध्यरे, पिलामानक साथीरे, पुणी सामाजिक जीवन मध्यरे, पड़ोशी जीवन मध्यरे, मध्य मांडलिक जीवन मध्यरे आमनकर जीवन कि प्रकार आम विश्वस्त जीवन काटु अछु। सुंदर एडवाइजर देखि आम कथा कहिथिबारु बहुत बहुत आशीर्वाद करतु। प्रभु आपनको आपनको निमंते अधिकरु अधिक व्यवहार करतु।